פתרון לסכסוך עם הפלסטינאים, מה דעתך על מדינה דו-לאומית? אני מביא לך. בעייתי. למה? משום שאני חוששת שבמדינה דו-לאומית, כמו שאנחנו לא מצליחים להסתדר עד היום, לא נצליח להסתדר על אחת כמה וכמה כשנחיה בטריטוריה משותפת. ובאיזשהו שלב העוינות תשתלט, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו במיעוט. מה יקרה? הם אומרים בצד השני, שאם אתם היהודים מיעוט זה בסדר, אל תדאגו. הניסיון לא הוכיח שאפשר לסמוך על אמירה כזאת שאל תדאגו, נכון? מהיום שהוקמה המדינה, הנטייה של הערבים הייתה ועוד לפני כן, הנטייה של הערבים הייתה בכל דרך אפשרית לסלק אותנו מכאן. אז כל עוד הם לא מכירים בקיום שלנו, אז למה שאני אאמין לכזה דבר? You were an actual Nazi hunter for the Simon Wiesenthal Center. I think that's interesting. Would you support as a solution to the conflict with the Palestinian a binational state? I would say to you it would be a disaster. Why? Because it's very hard to have a state in which a large minority of its citizens don't identify with the goals of the state, the ethos of the state, and the raison d'etre of the state. So show me, I mean, the Palestinian would say, we'll become one people, don't worry, it'll be okay. We'll become one people. That's absurd. Totally absurd. Give an example. What do you mean by that? What do I mean by that? First of all, the last thing the Palestinians want and the Israelis want is to intermarry. Not that there aren't cases of intermarriage. There are some cases, but generally speaking, Israelis want to separate from the Palestinians, and Palestinians want to take over Israel. That's basically how I would sum up the current situation. But why can't we just live together as neighbors? Why can't your neighbor above you just be Palestinian and the world goes on? And that's the case today in places like Akko, in places like Jerusalem, in places like Haifa. That situation exists. In other words, so exactly. So it can work. So therefore, all the refugees. No. It can work if the number of the minority, the percentage of the minority, is not very close to half or even more than half. Then the minority would want to change the ethos of the state, the constitution. There's no constitution, but I'm saying would want to change the goals of the state, and it would not be a Jewish state anymore. But what if it's just a state like United States or Australia? That's exactly the point. It's not a state like Australia or the United States. This is a Jewish state established as a haven for the Jewish people and to help the Jewish people fulfill its mission to the world, which is making the world a better place. So let's be clear about one thing. The problem is not Judea and Samaria, okay? The problem is 48. This is the problem. In other words, because I would say to you the following, that the Zionist movement from its beginning has hoped that this conflict would be one over real estate. But for the Palestinians, from the beginning to this day, it's been a religious conflict. And this is the problem. In other words, according to Islam, or certainly versions of Islam, that many of them accept, there is no legitimacy to a non-Arab, non-Muslim entity that has sovereignty in the Dar es Salaam, in the Islamic expanse. And that's why Israel has no legitimacy, and as far as they're concerned, what they want more than anything else is the right of return for all these so-called refugees, who are the only people in the world who are refugees third generation. Nowhere else are refugees third generation. And just numerically can take over Israel and bye-bye Israel, bye-bye Jewish state. That's their real dream. As a solution to the conflict with Palestinians, would you accept a binational state? Yeah, with the right arrangements, yeah. What does that mean, right arrangements? Wow, that's a very big and general question. What's in your head? I would say that the two-state solution will still be my preferable solution. Mm-hmm. But with the current situation and the
it's becoming harder and harder to get to that solution, and with everybody in the binational state will have same rights, the right to vote to the Knesset and or the parliament. Maybe it won't be anymore. So does this binational state include the West Bank and Gaza? Well, that's the idea of a binational state. No, we won't talk about I'm not sure about Gaza, but for Okay. sure about the West Bank. And the refugees outside. There's 500,000 refugees. What? 5 million refugees outside of Israel. The refugees problem is a very big problem, and it's also need to get to a solution somehow, maybe with part of them having the right to come back to Israel, maybe part of them having some kind of Compensation. exactly. Like in other places that there was the same solution, and I think it have to be solved, because this is one of the core issues in solving any conflict here, the refugees problem. הפתרון לסכסוך עם פלסטינאים, מדינה דו-לאומית. מה אתן אומרות? את מסכימה? כן. כן? אוקיי, למה מהצד שהיא לא רוצה להצטלם? אני לא סובלת להצטלם, גם חוץ מזה עשיתי טיפול קוסמטי. אוקיי. אבל למה את כן מסכימה? למה? כי אני חושבת שזה הכי טוב לנו. אוקיי, אז זה אומר, רגע, מה אתם אומרות? מסכימה. זה אומר לא מאהבת ערבים. מסכימה מהאהבה שלנו, את עצמנו. צריך לפתור את הסכסוך הזה, ואם לא יהיה להם טוב, לא יהיה פתרון. אז אני צריכה שיהיה להם טוב בשביל שיהיה לנו פתרון. אוקיי, אבל המשמעות זה שמהים עד הירדן מדינה אחת, זה לא מדינה יהודית. לא מעניין אותי. לא מעניין, אוקיי. אני אגיד לך, כן. שמזרח ירושלים תהיה של הערבים, מערב. לא, זה לא יהיה, זה יהיה מדינה אחת. שאומר שכל הפלסטינאים, דו-לאומית, שהפלסטינאים דיברנו להיפרד. את רוצה להיפרד? כן. אז זה לא מדינה דו-לאומית. לא, אנחנו התכוונו שתי מדינות לשני עמים, אבל לתת להם מדינה. לתת להם מדינה. אוקיי, כי המשמעות זה כל הפליטים שגרים בסוריה, חיים בסוריה וירדן, שהם חוזרים לפה. תקשיב, ההורים ליפו, לא, שתי מדינות לשני עמים. אז תראה, אני אגיד לך, היא למשל, ההורים שלה באו מעיראק. ההורים שלי, 3/4 הגיעו מלוב. כמו שהם לא חוזרים ללוב ולעיראק ולא יודעת מאיפה ההורים שלה, אז אני בעד ספרד. ספרד. אנחנו לא חוזרים לשום מקום, אז רק פשוט לחלק את המדינה. חלק לערבים, יש הרבה מקום פה, פשוט אנשים לא יודעים. ליד עפולה למשל יש מלא מקום. בירושלים יש מלא מקום, בתל אביב יש מלא מקום. אנשים פשוט לא יודעים, בירושלים גרים ערבים ויהודים שנים ביחד, זה רק פוליטיקה. אז הפתרון זה שתי מדינות, אבל נחיה ביחד. למה? הנה, אנחנו עשינו שלום עם מצרים. לעשות תיירות בעזה. בפלסטין, או בעזה אפילו, וואו. הנה, עשינו שלום עם מצרים. יש לנו סוג של שלום עם ירדן. ביקרתי בירדן, ביקרתי במצרים. הם גם מוזמנים לבוא לפה, למה לא? אירופה עברה מלחמות הרבה יותר קשות מהסכסוך הפלסטיני. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, ומה? היום הם לא חיים ביחד? למה הצרפתים והגרמנים או הצרפתים והאנגלים היו ידידים טובים? לא? אני איתה. איתי. גם אני איתה. גם איתה. במקרה אצלנו אותה דעה, במקרה נפגשנו. כן, אתם מכירות בעצם? כן. אוקיי, בסדר, לא. אמרתי שיפו אפשר לגור ביחד. כאילו, עדיין גרים. חיפה, נצרת, בכל מיני מקומות בארץ כבר רגילים. מבחינת מחיר. אבל מבחינת... אז למה זה לא יעבוד? כי בחולון למשל, אנשים יש להם סטריאוטיפים, ובראשון, וברעננה, ובכפר סבא. בשביל מה לעשות? אין בעיה. יש ערים מעורבות, שישארו מעורבות, ומה שלא מעורב לתת העניין של השינוי יגרום לבלגן. Do you think the solution to the conflict is a binational state, meaning מדינה דו-לאומית, Palestinians and Israelis? I'm not considering myself to someone who can find a solution for the Israeli-Palestinian problem. I would be happy if there will be a solution one day, but it's not something that I can see in the near future. So I'm not willing to... But if you had to choose a solution, what would it be? I think the two countries solution is a better solution for us. Why?
Because Why not one state where everyone lives together equally? Because it's not something that's going to happen. As long as we're going to have the religious Jews and religious Arabs in the same country, the conflict going to stay here because it's a religious conflict. So maybe in a two-country solution, each country going to have to take inside the local solutions of their religious people and not the conflict of the two different religions. יש אנשים בחו"ל שאומרים שהפתרון עם הפלסטינאים זה שנעשה מדינה דו-לאומית. זה הפתרון. זה הפתרון. אם אתה מסכים, כן? אז זה לא יהיה מדינה יהודית. לא. אז זה מה שדו-לאומית. חייב לתת להם חלק. אי אפשר לזרוק את כולם. אי אפשר לזרוק אותם, הם היו פה. אין מה לעשות. אוקיי, אז זה אומר שני מדינות או מה? הם רוצים, מה שהם אומרים שזה חייב להיות מדינה לא יהודית, לא ערבית, של שני עמים ביחד, אבל זה לא מדינה יהודית. לא, שתהיה בריבונות שלנו. אנחנו נהיה אחראים עליהם. יש להם זכויות מלאות גם? כן. אבל יהיה חצי-חצי אז. הם יכולים לעשות ראש ממשלה ערבי. עדיין הם הולכים לבחירות. לא, גם עכשיו יש להם כביכול מנהיג. נכון. אז יהיה להם ראש ממשלה. אוקיי. יש ראש ממשלה שלך. בדיוק, שיהיה... אין לך בעיה עם זה. שהם בטלו את חוק השבות, שיחסלו את כל החמאס שם, שלא ירצו... לא, זה כולל הפליטים. הם אומרים שזה לא רק עזה וגדה המערבית, כל הפלסטינאים. לא, אני לא בעד להחזיר את כל המחבלים שהיו ושלחו אותם לחו"ל, לא להחזיר אותם לפה. אוקיי, אז נגיד שאלה הם לא אלימים? אלה שלא אלימים יכולים להיות, אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לזרוק אותם, אין מה לעשות, הם פה. הם פה, הם חלק, יש פה ביפו ערבים, יש בחיפה ערבים, אין מה לעשות. הם פה, הם חלק מאיתנו. As a solution to the conflict, would you support a binational state? Binational? Yeah. No. Okay, why not? Because I think the differences between the two groups, between the two peoples, are too big for that. I think neither group wants it. I mean, that's kind of where the current government is headed. Like, no solution will eventually lead to binational state. But I don't think it's the right solution because of the years in conflict and the just vastly different cultures. When you hear a binational state, what does it mean to you? What are you thinking? Who are the two nations? Like we're talking the West Bank, Gaza. I think of like in territory. I think from the Golan Heights to Eilat. I mean everything. If we're talking about a binational state. I don't think it's a good idea at all. I think it would just lead to more tensions. I mean, already binational states who are full democracies right now, like Belgium, have a lot of tensions. But isn't as bad as killing each other? I don't think it's a solution to the conflict because I think it would just lead to more problems. Like what? Give an example of the problems it could lead to. I don't know, a prime minister that mostly, I don't know, differences. I mean, Give an example of a difference. I mean, most Israelis are very liberal about civil rights, and most Palestinians, I think, aren't. I mean, especially gay rights. I mean, I think in Palestine it's still a crime, while in Israel it's not. האם הפתרון זה מדינה דו-לאומית? כן, לגמרי כן. כן? מה זאת אומרת? זאת אומרת שהפלסטינאים הם חוזרים לפה לגור. שאנחנו יכולים לחיות ביחד, בשלום, כמו שהיה פעם. אוקיי. אז זה אומר שזה לא מדינה יהודית? שזה מדינה לשני עמים, עם הבנה שחובות וזכויות שווים. לגמרי. אוקיי, לגמרי. אוקיי. זה אומר שיכול להיות ראש ממשלה פלסטיני, ערבי, שהפליטים מסוריה וירדן חוזרים? לא. למה? ככה. ופה אתה קצת הגזמת. אני מדברת על לאנשים שנולדו פה, בעלי אזרחות ישראלית. לא, אני מדבר על אלה ברמאללה. ברמאללה? הם גם יש להם תעודות זהות רק למי שנולד פה.
מה זה אלה פה? שלא נולד- מה זה פה? פה למי בתוך שלא- מדינת ישראל עם שנולד אזרחות. מי שלא נולד, יש לו אפשרות לבוא, כמו שאנחנו עושים בכל מדינה, שהוא יכול להיות תקופה, ואם הוא יתאים, יקבלו אותו, כמו בכל מדינה בעולם. אז זה אומר שמישהו מרמאללה יכול לעבור, איפה את גרה? באיזה... באר שבע. באר שבע. מישהו מרמאללה יכול לעבור לבאר שבע, להיות השכן שלך? לגמרי, אין לי בעיה. לגמרי, אין לך בעיה? אני באתי ממרוקו, לא מזמן, וכן, שם חיים לא, שני עמים. מה לא מזמן? מתי? יש לך לא מבטא מזמן, ישראלית לא, אני לגמרי. ישראלית שעברתי לגור. שני עמים שחיים, ואף אחד לא אומר מי גר לפני מי, מכבדים. אוקיי, סבבה? ואין לי בעיה. והם אומרים שכל הפלסטינים וכל היהודים יגורו פה במדינה אין לי אחת, בעיה. אבל כל הפלסטינים זה אומר אלה מכווית, אלה מלבנון, אין לי בעיה. אין לך אין לי שהם בעיה, חוזרים. אבל זכויות מלאות, אין לי בעיה. אני בעד. אוקיי. כפתרון לסכסוך עם הפלסטינאים, האם אתה יתמוך בפתרון של מדינה דו-לאומית, כאילו bi-national state? זה אומר, אני אסביר לך, putting you on the spot, שזה מדינה אחת, כל הארץ היא מדינה אחת, פלסטינאים, ישראלים, מדינה אחת. מה? הוא לא צחק סתם, כי זו בדיחה מאוד מצחיקה שהיא מדינה דו-לאומית. כן? יש בזה... אחלה ג'וק. אחלה ג'וק. אוקיי, בסדר, נגיע לזה. וכל הפליטים הפלסטינאים יחזרו. מה אתם אומרים על זה? גם אתה יכול להגיד משהו מהצד. תגיד לי כמה עולה ארצית, אתה יכול להגיד לי, אם מדינה פלסטינאית, נניח, כמה עולה ארצית? איזה מהם? איזה מדינה פלסטינאית? לא, אני אגיד לך את האמת, אתה באת ערב שבת, תן לנו זמן לשטויות האלה. לא, דקה, תסביר בדקה. אתה שואל שאלה בגמרא, אני מבין, אבל... לא, אבל בזה. מאיפה הוא בא? הוא רוצה שיהיה לנו ערבים כאן, מאיפה אחי. באת? מה? מאיפה באת? יש לי ערוץ ביוטיוב. מה המבטא? קנדה. ההבדל בינינו, אני אסביר לך משהו. נו. הם לא רוצים שנהיה. הערבים. אנחנו גם לא רוצים שהם יהיו. הם לא רוצים שהם יש מוסלמים יהיו. היום? הם יעשו הכל. הם מחנכים על זה את הילדים שלהם מככה. לא, אז איך אתה רוצה לעשות את זה? אז אתה לא מחנך לזה? אני לא מחנך, חס שלום. אני לא אומר להרוג ערבים, אני לא אומר שהם לא צריכים להיות בו בכלל. לא, אמרת גם אנחנו. לא, אנחנו באמת רוצים שרק יהודים יהיו פה, זה ארץ ישראל, זה לא ארץ גויים. זו מדינה שניתנה לנו מהקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה. אבל הם, יש להם אינטרס שאנחנו לא נהיה פה, והם מוכנים בשביל זה להרוג ולהיהרג. והם מחונכים על זה, ואתה לא? אני לא. חפש ספר אחד במשרד החינוך, אני מחנך. חפש ספר אחד שכתוב בו זרקו את הערבים לים וחיי גבנה. בסדר? אז זה ההבדל ביום ובינם. מדינה דו-לאומית זה שטותי, זה משהו שלא קיים. זה כמו להגיד, תאכל בשר וחלב ותהיה כשר, יהודי כשר. זה המצאה חדשה, זה רפורמי יכול להמציא את זה. הגיור שלו הוא רפורמי, לא אמיתי. סתם, זה כאילו עובדים על גויים שהם יהודים, קודם כנסו לארץ ישראל, יאללה. אוקיי, נו, מה אתה אומר על זה? אני אומר שבלתי אפשרי שיהיה פה... למה? תסביר למה, אתה מסביר... כי אם זה היה כל כך פשוט, אז לא היה סכסוך והכל היה בסדר, והיה שלום עולמי והכל היה בסדר. מה יכול להיות רע? מה יכול להיות רע? זה לא העניין. למה אין שלום? מה? למה אין שלום? זה לא עליי. אתה עובד פה עם מוסלמים ואתה חי איתם. אני חי איתם, אני אוהב אותם. אז מה, כן, אז למה, שנייה, נגיע אליך. אז למה אי אפשר? כי בכל צד יש קיצונים. קיצונים פה וקיצונים פה. ואי אפשר להגיע לעמק השווה. זה לא כולם כמוני או כולם כמוהו. Guys, to help support me, if you guys could go down and click on the Patreon link and just donate $1 a month, only $1, I'd be able to get to further places, be able to rent a car, to get to villages and areas of both Israel and Palestine that I'm normally not able to get to with public transportation. $1 a month would help me get to so many incredible places.